are called as a conductor. But in case of semiconductors, what we can see, they are separated by some distance, but this distance can be overcome when we can give heat or electricity to that substance. So in case of semiconductor, what happens, electrons can move from valence band to conduction band when we provide some heat or electricity. जेव्हा आपण सेमीकंडक्टरला काही एनर्जी देतो तेव्हा त्या एनर्जीमुळे तो काय करू शकतो, व्हॅलन्स बँड टू कंडक्शन बँड इलेक्ट्रॉन जम्प करू शकतो आणि म्हणून तिथे काय होऊ शकते, इलेक्ट्रिसिटी और हीट मूव्ह होऊ शकते. अँड इन केस ऑफ इन्सुलेटर, इन्सुलेटर मध्ये काय आहे की मग हा जो बँड गॅप असतो तो कसा असतो, जास्त असतो की जरी आपण त्याला एनर्जी दिली तरी पण त्या एनर्जीमुळे इलेक्ट्रॉन व्हॅलन्स बँड मधून कंडक्शन बँड मध्ये जम्प करू शकत नाही. सो दॅट्स वाय in insulator, even if we give heat or electricity, they cannot conduct through it. So this is the classification. It is shown pictorially again here. So you can see that in insulators this band gap is very high, so that's why electron cannot jump from valence band to conduction band easily. But in case of semiconductors, if we give some energy to the electrons in the valence band, they can jump from valence band to conduction band. So that's why there are many applications of semiconductors in electronic devices. So we are going to see in detail in the application section. So in case of conductor, electrons can move from valence. Actually, in case of conductor, they are generally either have negligible band gap or they are overlap, valence band and conduction band, as we have seen in the last figure. So that's why there is a good conduction of heat and electricity through it. So what are all the conductors? So according to band theory of metal, valence bands are completely filled and the next available energy band known as a conduction band. की जो खालचा लोएस्ट बँड असतो तो कसा असतो, कम्प्लिटली फिल्ड असतो इलेक्ट्रॉन्सनी. बट जो त्याच्या नेक्स्ट अवेलेबल एनर्जी बँड असतो तो जनरली कसा असतो, एम्प्टी. सो दॅट इज कॉल्ड एज अ कंडक्शन बँड. So there is no gap between valence band and conduction band in case of conductors. Conductors मध्ये काय असतं की त्यांच्यामध्ये काहीही गॅप नसतो. And sometimes they are even overlapped. Therefore, the electrons can easily move from valence band, that is filled band, to the conduction, that is vacant band. म्हणजे filled band मधून इलेक्ट्रॉन्स काय करतात, इझिली जम्प करू शकतात. कुठे तर vacant band मध्ये, filled band to vacant band. So that we called as a valence band to conduction band. So the substances are, this type of substances are a good conductor of electricity. As the number of electrons in valence band increases, the conductivity also increases. की number of electrons काय केले आपण जर वाढवले कुठले व्हॅलन्स बँड मधले, तेवढे जास्त काय होणार आहे, कंडक्टिव्हिटी वाढणार आहे. कारण जर आपण बघितलं की व्हॅलन्स बँड आपला कशाने बनलेला आहे, इलेक्ट्रॉन्सनी. कुठल्या व्हॅलन्स. सो कारण की जे आपण मेटल्स यूज करतोय किंवा जे एलिमेंट्स यूज करतोय त्यांचे जे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स असतील ते काय करतील, ह्या जे कंडक्शन व्हॅलन्स बँड तयार करण्यासाठी वापरले जातील. सो हे इलेक्ट्रॉन्स जेव्हा तिथे जास्त असतील, म्हणजे आता एक असेल त्याच्याऐवजी 2 असेल, त्याच्याऐवजी 3 असेल, जेवढे जास्त असतील तेवढे जास्त काय होईल, इलेक्ट्रॉन पॉप्युलेशन त्या बँड मध्ये वाढेल. इलेक्ट्रॉन पॉप्युलेशन वाढल्यामुळे काय होईल, आपण थोडी जरी एनर्जी दिली तरी पण इलेक्ट्रॉन can the possibility of electron to jump from valence band to conduction band कशी होईल, वाढेल. So that's why we can say that it is a if we increase, if there are more number of valence band electrons, then the conductivity of electrons can also increase. So next is a what are all the insulators. So insulators म्हणजे काय मग आपण बघूया. So according to band theory of metal, in insulators there is a large energy gap between valence band and conduction band. की आपण लास्ट फिगर मध्ये जसं पाहिलं की त्याच्यामध्ये काय की व्हॅलन्स बँड आणि कंडक्शन बँडचा डिफरन्स जो कसा आहे तो खूप हाय, खूप जास्त आहे. सो इलेक्ट्रॉन्स कॅन नॉट इझिली प्रमोटेड फ्रॉम valence band to conduction band from
फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्शन, की त्यामुळे काय होतं की जरी आपण त्यांना काही एनर्जी देऊन इलेक्ट्रॉन प्रमोट करायचा प्रयत्न केला कुठून, फ्रॉम व्हॅलन्स बँड टू कंडक्शन बँड, तरी ते इझिली पॉसिबल होत नाही. सो द लार्ज एनर्जी गॅप इज नोन ॲज अ फॉरबिडन बँड, की तो जो मग लार्ज एनर्जी गॅप असणार आहे बिटवीन व्हॅलन्स बँड अँड कंडक्शन बँड, त्याला आपण काय म्हणतो तर फॉरबिडन बँड. तर नेक्स्ट टर्म इज अ सेमीकंडक्टर, की मग ह्या दोघांच्या मधला जो असणार आहे इन्सुलेटर आणि कंडक्टरच्या मधला कोण असणार आहे तर सेमीकंडक्टर, की इन्सुलेटर मध्ये काय आपण एनर्जी किंवा हीट दिली तरी त्याच्यातनं कंडक्शन होऊ शकत नाही, बट त्या उलट काय असणार आहे मेटलमध्ये इझिली कंडक्शन होऊ शकतं. आणि त्याच्या ह्या दोन्हींच्या मध्ये काय तर सेमीकंडक्टर, की सेमीकंडक्टर मध्ये आपण काय केलं थोडी जरी हीट किंवा एनर्जी दिली तर ते काय करू शकतात त्याच्यातनं कंडक्टिव्हिटी कंडक्ट करू शकतात. सो सॉलिड्स विच आर इन्सुलेटर्स at absolute zero temperature but their conductivity increases with rise in temperature are termed as a semiconductor, की असे सॉलिड्स आहेत की काय जे रूम टेम्परेचरला किंवा ऍब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचरला कसे तर हीट कंडक्ट करू, हीट किंवा इलेक्ट्रिसिटी कुठलीही त्यांच्याकडे कंडक्टिव्हिटी नसते, बट ॲज वी इन्क्रीज द टेम्परेचर दे कॅन कंडक्ट heat or electricity, so they are termed as a semiconductor. म्हणजे सेमीकंडक्टर कोणाला म्हणणार की ज्यांची कंडक्टिव्हिटी विथ टाइम काय होते हळूहळू इन्क्रीज होते. सो इन सच अ केस बँड थिअरी स्टेट्स दॅट the valence band and the conduction band are separated by a very small energy gap, किंवा ह्याच्यामध्ये काय असतं की म्हणून आपण काय म्हणतो की जो त्यांच्यातला बँड गॅप आहे की व्हॅलन्स बँड आणि कंडक्शन बँड जे ज्या गॅपने सेपरेट केलेले त्यांना आपण म्हणतो बँड गॅप और एनर्जी गॅप. तो कसा आहे तर सेमीकंडक्टर्स मध्ये स्मॉल आहे. So therefore, with sufficient energy, electrons can overcome the narrow band gap between valence band and conduction band, which accounts conductivity of semiconductor. की त्याच्यामुळे थोडी जरी आपण एनर्जी त्यांना दिली तरी पण ते काय करू शकतात हा नॅरो बँड गॅप इझिली ओव्हरकम करून कंडक्शन बँड मध्ये जाऊ शकतात. At low temperature, the thermal energy of electron is insufficient to overcome the energy gap between valence band and conduction band. की at low temperature काय होतं की त्यांच्याकडे एवढी एनर्जी नसते की ते व्हॅलन्स बँड टू कंडक्शन बँड इझिली जम्प करतील, बट आपण जसं थोडं टेम्परेचर किंवा एनर्जी देऊ तसं काय होईल त्यांना ती एनर्जी भेटेल आणि ते एनर्जी घेऊन ते व्हॅलन्स बँड टू कंडक्शन बँड जम्प करतील. So then next we are going to study now in detail the semiconductors. So in that the types of semiconductors. कोणाचा तरी माइक म्यूट नाहीये, म्यूट करा प्लीज. And there may be test, okay, maybe in next 2 weeks. So all of you should be study seriously, okay. तुम्हाला स्टडी सिरियसली केला पाहिजे, लेक्चर सिरियसली केले पाहिजे. सो देअर कॅन बी अ टेस्ट विदिन नाउ एव्हरी 2 weeks or 3 weeks. तुमची टेस्ट असू शकते आयदर through department or through college. So you have to study seriously, attend the lectures seriously. तुमची अटेंडन्स कमी होताना दिसतीये दर लेक्चरला. सो सगळ्या तुमच्या फ्रेंड्सना सांगा. We'll take for some 10 more minutes. I already know that you have already attended a lecture for 1.5 hours. So I will take some 10 minutes more, then we will stop. Okay. So there are two types of semiconductors, namely intrinsic and extrinsic. This I think you have studied already, but we will just revise. So what are all the intrinsic semiconductors and extrinsic semiconductors? Intrinsic means what? We are not going to add anything from outside, and extrinsic means we are going to add something from outside. So this is mainly basically
based on this. So at low temperature semiconductors are basically insulators, की आपण हे ऑलरेडी पाहिलं की at low temperature त्यांच्यामध्ये कुठलीही कंडक्टिव्हिटी नसते सेमीकंडक्टर्स मध्ये, बट at high temperature they can conduct electricity. बट आपण थोडं टेम्परेचर दिलं तर ते काय करू शकतात, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करू शकतात. So such an electrical conductivity of semiconductor is called intrinsic conductivity. किंवा अशी जी कंडक्टिव्हिटी आहे त्याला आपण काय म्हणतो, इंट्रिन्सिक कंडक्टिव्हिटी. And such solids are known as intrinsic semiconductors. मग ह्याच्यामध्ये येथे काय एक्झाम्पल आहेत, तर आपण जर बघितलं की सिलिकॉन आणि जर्मेनियम हे कसे येतात, इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स आहेत. हे का, तर आपण डिटेलमध्ये बघूया की त्यांचं सगळं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपल्याला स्टडी करायला लागेल आणि त्याच्यावरनं मग आपल्याला कळेल. So the semiconducting action can be explained by taking typical example of silicon. So the valence shell of silicon contains 4 electron. की सिलिकॉनच्या valence shell मध्ये काय आहेत, 4 electrons आहेत. So the valence shell electron configuration of silicon is 3s2 3p2 3s2 3p2. आणि आपल्याला माहिती की p ऑर्बिटल मध्ये काय असतं, 3 सब ऑर्बिटल मीन्स px py आणि pz. सो मग काय होईल की त्या 3 ऑर्बिटल असतील जर, आणि हे p2 पाहिलं तर आपण म्हणजे काय, px मध्ये 1 इलेक्ट्रॉन असेल आणि py मध्ये 1 इलेक्ट्रॉन असेल इन द ग्राउंड स्टेट. बट इन द एक्साइटेड स्टेट द कॉन्फिगरेशन बिकम्स 3s1 म्हणजे 1 s इलेक्ट्रॉन कुठे जाणार आहे, p मध्ये जाणार आहे. सो इट विल बी 3px1 3py1 and 3pz1. मग 1 s इलेक्ट्रॉन काय झाला, p मध्ये जम्प झाला, त्यामुळे तिन्ही p ऑर्बिटल मध्ये काय असणार आहे, मग 1 इलेक्ट्रॉन असणार आहे, px मध्ये, py मध्ये, pz मध्ये. The silicon atoms in a crystal are linked with each other tetrahedrally, which is shown in this figure. किंवा आता बघा हे पिक्चर काय आहे, तर सिलिकॉन क्रिस्टल ॲज इन्सुलेटर ॲट रूम टेम्परेचर. की सिलिकॉन क्रिस्टल मध्ये आपण बघितलं की हे रूम टेम्परेचरला, की ते रूम टेम्परेचरला काही करू शकणार नाहीये कंडक्शन, राईट. सो बट इफ वी गिव सम टेम्परेचर और सम एनर्जी, so then intrinsic conductivity of silicon at high temperature which is shown in a figure B. की आपण जसं थोडं टेम्परेचर दिलं तसं काय होऊ शकतो, एक इलेक्ट्रॉन व्हॅलन्स बँड टू कंडक्शन बँड जाऊन तिथे काय तयार होणार आहे, मग होल क्रिएट होणार आहे. म्हणजे तो त्या मेटलच्या किंवा त्या कंपाऊंडच्या बाहेर जाणार आहे का, नाही, तर तो त्याच्यातच असणार आहे, फक्त ज्या पोझिशनला असायला हवा त्या पोझिशन मध्ये नसेल. ओके, सो म्हणून काय म्हणतोय आपण, त्या पोझिशनला होल म्हणतोय आणि तो जिकडे जाईल त्या फ्री इलेक्ट्रॉन. सो ॲज वी कॅन सी इन दिस पिक्चर की जर हा फ्री नसता तर हा काय असणार आहे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स मध्ये. बट हा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स मध्ये काय झालाय, फ्री झालाय. फ्री झाल्यामुळे इथे काय तयार झालं, एक होल झालं. आणि हे होल कायमस्वरूपी असतात का, नाही, तर काय ह्यांचं परत रिकॉम्बिनेशन होत असतं. म्हणजे इलेक्ट्रॉन होल्स हे काय असतात की सम फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड they are separated, afterwards it will again combine or recombine, we can say. So that's why even though we can see it is separated, but it is a some fraction of second. So because of this free electron and hole, the conductivity is possible at high temperature through this silicon. So at low temperature 4 valence electrons of silicon are involved in the covalent bonding. की जसं आपण ह्या पिक्चर मध्ये पाहिलं की हे इलेक्ट्रॉन्स कसे तर बॉन्डिंग मध्ये इन्व्हॉल्व झालेले. सो दस द फ्री और मोबाईल इलेक्ट्रॉन इज नॉट अवेलेबल. म्हणून तिथे फ्री आणि मोबाईल इलेक्ट्रॉन आहेत का, नाहीये. Therefore it acts as an insulator at low temperature or at even room temperature. So at high temperature silicon atoms get excited, releasing free electrons and creating a hole. किंवा आपण काय केलं, थोडं टेम्परेचर दिलं तर सिलिकॉन ॲटम मधला काय होतो, एक म्हणजे काही इलेक्ट्रॉन जे असतात ते एक्साइटेड स्टेटला जातात आणि ते एक्साइटेड स्टेट मध्ये गेल्यामुळे इलेक्ट्रॉन फ्री होतात आणि तिथे काय करतात, एक व्हॅकन्सी क्रिएट करतात. सो त्या व्हॅकन्सीला आपण नाव काय दिलंय, होल, की आपण त्यांना काय म्हणतो, होल. So under the influence of electric current, holes are filled by
added electrons and free electrons move towards the positively charged electrode. की मग जर आपण ह्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो केलं तर काय होईल, मग इलेक्ट्रॉन्स काय होतील, अपोजिट पोलकडे अट्रॅक्ट होतील आणि होल्स अपोजिट पोलकडे इलेक्ट्रॉन अट्रॅक्ट होतील. दॅट्स वाय the holes move towards the negatively charged electrode and electrons will move toward the positively charged electrode. So thus the conduction is carried out through this semiconductor material. This semiconducting action can be explained on the basis of band theory. की जसं आपण बँड थिअरी मध्ये बघितलं होतं की त्याच्यामध्ये व्हॅलन्स शेलच्या इलेक्ट्रॉन्सनी काय केलं होतं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन तयार केला होता आणि त्याच्यामध्ये जे आपले कॅटायन्स होते ते कसे होते, फिक्स्ड पोझिशनला होते. A very small forbidden gap between valence band and conduction band is present in silicon crystal. की त्यांचा जो बँड गॅप असेल तो कसा असेल, खूप स्मॉल असेल. So at low temperature it can act as insulator and at high temperature the electrons can easily jump to conduction band from valence band, अकाउंटिंग इंट्रेन्सिक कंडक्टिव्हिटी ऑफ सिलिकॉन. म्हणूनच काय की आपण जर थोडंसं टेम्परेचर दिलं तर इझिली इलेक्ट्रॉन काय होऊ शकतात, व्हॅलन्स बँड टू कंडक्शन बँड जम्प करू शकतात. ते लक्षात ठेवायचं कधी पण. जो खालचा बँड असतो, लो एनर्जी बँड असतो, तो व्हॅलन्स बँड असतो आणि जो वरचा असतो हाय एनर्जी, तो कसा असतो, कंडक्शन बँड. कोणता असतो, कंडक्शन बँड. जो खालचा आहे तो व्हॅलन्स बँड व्हीबी आणि वरचा असतो तो कंडक्शन बँड सीबी. So in next is a extrinsic semiconductor. So I think we will stop here. So it's not much students have joined today here. So I think we will stop since already you have attended the lecture. So तुम्ही तुमच्या सगळ्या मित्रमैत्रिणींना सांगा की स्टडी सिरियसली. तुम्हाला आम्ही तुमचं मटेरियल ह्या आठवड्यात देऊ. ज्या स्लाइड्स आतापर्यंत झाल्यात आपल्या ते स्लाइड्स तुम्हाला देऊ स्टडी करण्यासाठी. सो विदिन 2 weeks यू मे हॅव सम एक्झाम थ्रू डिपार्टमेंट और थ्रू exam committee. Okay, so you have to be serious and that marks will be considered somewhere in your performance. So हे सगळ्यांना सांगा की ते मार्क्स तुम्ही टेस्ट लाईटली घेऊ नका, की ते तुमचे मार्क्स कुठेतरी कन्सिडर केले जाऊ शकतात. कारण आता सगळं आपलं ऑनलाईन असल्यामुळे हे मार्क्स तुमचे कुठेतरी कन्सिडर केले जाऊ शकतात. ओके, नाउ ऑल ऑफ यू इफ यू हॅव एनी डाऊट यू कॅन आस्क. नेक्स्ट लेक्चर नाही होणार. तुम्हाला काही डाऊट असेल आजच्या लेक्चर बाबतीत किंवा अजून काही बोलायचं असेल तर अनम्यूट करून बोला. आणि तुम्हाला इनऑर्गॅनिकचं मटेरियल आहे ते थ्रू गुगल क्लासरूम ह्या वीकमध्ये भेटेल. आज किंवा उद्या भेटेल. आम्ही गुगल क्लासरूम करून तुम्हाला अपलोड करू मटेरियल. ओके, इफ देअर आर नो मोर क्वेश्चन्स. एक्झाम डेट अजून फायनल नाहीये, बट होऊ शकते कधी. आम्ही सांगू जशी फायनल होईल तशी तुम्हाला सांगू. बट यू हॅव टू स्टडी पॅटर्न MCQ. आता जोपर्यंत कोविड सिच्युएशन आहे तोपर्यंत एक्झामला सिलेबस काय असणार, कोणता टॉपिक असेल? सिलेबस आता जे आपले चालू आहेत ते सगळंच. आता तुमचे प्रत्येक विषयाचे 2-2 टॉपिक चालू असतील ना. सो ते टीचर तुम्हाला सांगतील, पण इनऑर्गॅनिकचं मी सांगते. आणि अजून अशी नोटीस नाही आली, पण मी ऍडव्हान्स तुम्हाला सांगते की आमचं, कारण जसं MSCचे आमचे 2 महिने झाले लेक्चर चालू, आम्ही टेस्ट घेतोय दर 15 दिवसांनी वगैरे. सो आता तुमचे सुरू होऊन बरेच दिवस झाले, त्यामुळे तुमची टेस्ट होऊ शकते. त्यामुळे तुम्ही अभ्यासाला लागा. जेव्हा टेस्ट असेल तेव्हा तुम्हाला इन्फॉर्म केलं जाईल, सिलेबस इन्फॉर्म केला जाईल, सगळं इन्फॉर्म केलं जाईल. पण आता तुमच्याकडे जे मटेरियल आहे त्याच्यावरनं तुम्ही अभ्यास करा. ओके, सो यू कॅन लेफ्ट द मीटिंग.
हॅलो हॅलो मॅडम. हा बोला. म्हणजे टॉपिकचे जे तुमच्याकडे बुक असेल ना केमिस्ट्रीचं. हम्म. तर त्याच्या खालचे एमसीक्यू चे फोटो मिळतील का? बघते कारण मी ऍक्च्युली बघते माझ्याकडे असेल तर बघते मी बुक मध्ये असतील तर पाठवते. ओके थँक्यू मॅडम. हम्म.